le sait. On le sait très bien, il est dangereux. On ne se fait pas d'illusions à les ambitions politiques ou quoi. On le sait très bien. Pareil pour le christianisme, pareil pour le judaïsme, pareil pour toute religion en réalité. D'accord? Mais il y a des choses qui se font à long terme. Il y a des choses qui se font graduellement. Il y a des choses qui se font de façon où tu ne vas pas limiter les libertés des gens. Et tu ne vas pas, comment dire, واحد تقولوا بلي واسمو نو الدين هذا تاعك ما تتبعوش. Non, le كتاب تاعك il est dangereux. نبيعو libre accès, نرخصلو même le prix. باطل نديوه باطل. ومن بعد جو في فير ندير لا كريتيك تاعو. واش كاين؟ الدين هذا تاعكم كاين فيه الاسكلافاج، الدين هذا تاعكم كاين تنكع طفله صغيره، الرسول هذا تاعكم il avait des pratiques d'hygiène douteuses، الرب هذا تاعكم c'est un hargneux، c'est un psychopathe. داكور؟ هذه هي بالعقل تفهم بلي تكست تاعهم، ومن بعد الكتاب هذاك ميم لو كان يبقى يوليو الناس ما يشوفوش فيه، باسكو يولي بالك يقراوه كيما لا ميثولوجي غريك. هذا ما كان. هذا واش نقول المصباح هذه هي، وانت غير ما عرفتيش نو شوف الاستفهام. نقول لك حاجه في الوقت هذا وين رانا عايشين. نقول لك حاجه والله العظيم انا واش نشوف بقاو الديانات صغيرين من الاسلام. تسلح السني يقتل الشيعي، تسلح الشيعي يقتل السني. لا مومون ils se vont bien tant que l'islam existe. هذا ما كان. علاه تسلحهم ماشي انا البلاد اللي ينتجوا السلاح راهم يلعبوا بيهم، يسلح هذا باش يقتل هذا. كما في الجزائر يا اخي شاطح علينا حنا باش نحوسوا وراء الدرهم تاع البترول. حنا 20 سنه وحنا نتخباو باش نعيشوا، والبترول وين راه البترول تاع الجزائر في العشريه السوداء. الناس تسرق البترول لوروب، حنا نبقاو باش غير نتخباو باش نعيشوا. فهمتوا كيفاه؟ وش علاقة هذه بالإسلام؟ هذه وسيلة باش يقعروا الناس، باش يقعروا الشعوب. هذا واش حبيت نقول. هذيك سياسة هذيك حاجة أخرى. احنا نهضروا على المواطنة. Non, هنا sur le point il a raison. الدين هذا مخدوم باش تصنع دي فيديو يوتيل. فهمت؟ لي فيديو يوتيل هذوك يحوسوا كاع يوصلوا للسلطة ويتقاتلوا بيناتهم. انت عندك السلاح، انا نشجعهم باش يتقاتلوا بيناتهم، هاك انت وهاك انت نورمال تقاتلوا، ما يبقى تناكوا كاع، ما باش دخلني انا، ما يبقى حتى واحد منكم. اي سي بور سا جوستومون كو الدين هذا لازم يتنحى من لا بوليتيك، سي تو. Merci. D'accord, désolé Gilo, tu sais c'est quoi mon problème? Mon clavier il est bloqué, donc je ne vois pas. Non, écoute, je ne vois pas qui parle, je peux pas même pas désactiver ou descendre, je peux rien faire sur mon clavier, il est bloqué, c'est pour ça. Je vois. Voilà. انا حبيت نقول حاجه. دونك هو الذي تاعو بالك عباك. شوف كاين واحد المصطلحات الفو با نستعملوهم نتاع نحيو الجوامع. كاين مثلا واحد الناس كي يهضروا على الاسلام يقول لك انا نحارب عباك. كلمه نحارب هذه راهي هي تلك بروبليم. ما تقدرش تقول نحارب، تقول ننتقد، تقول نواجه. بصح نحارب هذه كما مثلا كان يقول السيد نحيو الجوامع. هو الميساج تاعو ينحي الايديولوجيه من الفكره، من السياسه، ينحيها. بصح ما عرفش يستعمل مصطلحات لازم ما يستعملهاش، بس تعتبر خطاب كراهي. انا مثلا ملحد نجي نقول لك انا نحارب الاسلام، واش راح يفهموها المسلمين؟ نحارب يفهموها بلي نحارب فيهم هما. واش معناتها نحارب؟ معناتها رافد حبسه ونحارب ديريكت ناتاكيو. هنا جو نسوي با داكور معاك الوسواس. وي نحارب الاسلام، وي نحارب الاسلام، سا نفي با دير بلي نحارب المسلمين. فهمت؟ كي نهضر نكريتيكي الاسلام ما رانيش نكريتيكي المسلمين. دونك ايفيكتيفمون نقدر نحارب الاسلام بلا ما نحارب المسلمين. ابخي هما رايحين يحاربوني، منهم كاينين الناس منهم اللي يحاربوني، شوي تو تافي داكور، مي الحرب تاعي ماشي ضدهم.
دونك سو ني با تقول باللي لا ما تقولش ما تنحاربوا الاسلام، نو لازم تعلم باللي يا نيونس، كاين نيونس ما بين تحارب الاسلام وتحارب المسلمين، سي لا ميم شوز. يطلع ماشي هذاك واش انا قصد على الصفات، انا قصد له كلمه نحارب. انا قلتها لك تحارب وين نحارب؟ انا نحارب الاسلام وين باش تحارب واش اكزاكتومون، بس هو ما يفهمهاش باللي راك بالهضره. نو جوستومون فهم له باللي كاين نيونس ما بين تحارب الاسلام وتحارب المسلمين، باسكو جوستومون لو فات كو ما تقولش حوايج اللي يجعلوا الحوايج هذو امبيغو كي يقولوا لهم هما ومن بعد ما يفهموش. وزيد انا شو با داكور معاكم ثاني كي تقولوا باللي واسمو لازم شغل زعما كي اللي راك دير الكوميرس سيتادير لازم تقول لهم هكذا بوغ لي راسيوغي. ما رانيش نهضر مع دراري، راني نهضر مع دي زادولت، وكي نهضر معاهم لازم نكون سانسير، وكي نهضر على حاجه لازم نامن بها. ما رانيش نقول باللي ما لازمش تهدموا الجوامع باش نجبد المسلمين، باش نقول للمسلمين شفتوا انا ما نهدمش وما نمسيهما واسمو نو نو، باسكو نامن جوستومون باسكو انا نامن باللي سي لور دروا يروحوا يصليو، سي با باش نجبدهم، جو مون فو. مومو عزول اجيلو عزول توت ليكيب عزول راك طولت علينا، عندك بزاف ما تشوفناش. تحبوا ابونيفو مومو، روحوا نشان سامباتيك وين فيها لا ميوزيك، فيها الاحاديث، تفاسير الاحاديث. وراك 13 ميرسي جيلو. ايوا 13 وي تلفوهالي وحشوهالي كي كنت صغير، نوض بكري نروح نصلي قالوا لي ربي كبير. تلفوهالي وحشوهالي كي كنت صغير، يا نوض بكري روح نصلي قالوا لي ربي كبير. صيغ كل شي خرطي كل شي ذا سفوتي، تلفوهالي وحشوهالي كي كنت صغير، نوض بكري نروح نصلي قالوا لي ربي كبير. تلفوهالي وحشوهالي كي كنت صغير، نوض بكري نروح نصلي قالوا لي ربي كبير. زغ كل شي خرطي كل شي ذا سفوتي، قالوا لي الإسلام دين الرحمة، كي نروح نقرا القرآن نلقى مصيبة. قالوا لي الإسلام دين الرحمة، كي نروح نقرا القرآن نلقى مصيبة. تلفوهالي وحشوهالي كي كنت صغير، بكري نروح نصلي قالوا لي ربي كبير. زغ كل شي خرطي كل شي ذا سفوتي، قالوا لي الرسول أحسن الخالقين، تزوج وغيول طفلة 6 سنين. قالوا لي الرسول أحسن الخالقين، تزوج وغيول طفلة 6 سنين. تلفوهالي وحشوهالي كي كنت صغير، نوض بكري نروح نصلي قالوا لي ربي كبير. زغ كل شي خرطي كل شي ذا سفوتي، قالوا لي الإسلام مشى بالفتوحات، كي تحوس تفهم تلقى الدم والاقتيلات. قالوا لي الإسلام مشى بالفتوحات، كي تحوس تفهم تلقى الدم والاقتيلات. تلفوهالي وحشوهالي كي كنت صغير، نوض بكري نروح نصلي قالوا لي ربي كبير. زغ كل شي خرطي كل شي ذا سفوتي،
قالوا لي الإله حرم شرب الخمر، بالصح تحلل تشري وتباع في البشر. قالوا لي الإله حرم شرب الخمر، بالصح تحلل تشري وتباع في البشر. فوهالي وحشة وهالي كي كنت صغير، نوض بكري نروح نصلي، قالوا لي ربي كبير. زغ كل شي خرطي كل شي بسفوتي، الإسلام كرم المرأة قال لي رب العالمين، بالصح صوتها عورة ناقصة عاقل وادي. الإسلام كرم المرأة قال لي رب العالمين، بالصح صوتها عورة ناقصة عاقل وادي. قدرت تزوج 4 وتزيد ملك اليمين، قدرت تنكحها صغيرة شحال خامج رب هذا الدين. الفوهالي وحشة وهالي كي كنت صغير، نوض بكري نروح نصلي، قالوا لي ربي كبير. زغ كل شي خرطي كل شي بسفوتي، زغ كل شي خرطي كل شي بسفوتي. تنمير ميرسي بوكو. يعطيك الصحة، ريح معنا. برافو مومو. كاين ان سول بروبليم، سمعت قلت محمد احسن الخالقين، ماشي محمد هما يقولوا اكزاكتومون وي اكزاكتومون. سي الله هو احسن الخالقين، بصح تقدر تقول احسن المخلوقين، tu vois, parce que sinon bon, enfin c'est une petite en tout cas bravo, c'est top, c'est vrai. المسلمين يقول لك سب لي بابا ويما ما تسبليش الرسول، بصح الله ما يقول لك علاش، يقول لك نعدي لنا ربك، سب لي بابا ويما ما تسبليش الرسول. ماشي هكداك ديالو، ماشي هكداك. سبلي بابا ويما بصح ما تسبليش الرسول يا خو. ماشي هكداك ايوا سبني بابا ويما ما تسبليش الرسول يا خو. انا الرسول نقتل نذبح نسلخ يا خو، تلعب ليش خو. En tout cas مومو ابونيو عنده راه يدير معجزات الرسول يا خويا. نحب لونيفير هذاك اللي داروا، لونيفير هذاك اللي داروا. Il raconte bien, dessin animé. Ah oui. مربى. Abonnez-vous. مومو. ميرسي مومو. ومن بعد ريح معنا باش من بعد نسمعوا، ولا تحب درك تاع مومو سي نوتر ليدر حنا. Non, comme vous voulez, pas de problème. Ah, vas-y. أنا اسمي مومو، أنا اسمي مومو، نطير فوق البوراق. اسمع يا خو بالك يا خو، بالسيف نضرب الأعناق. أنا اسمي مومو نكذ مومو، نطير فوق البوراق. اسمع يا خو بالك يا خو، بالسيف نضرب الأعلاق. قال لي ربي نضرب المرأة، ديرها في بالي وانا ربيها، بدا بها بكري كي تكون صغيرة، انا نعيش لافي وهي نحجبها. إيه انا مومو كذا مومو، نطير فوق البوراق. اسمع يا خو بالك يا خو، بالسيف نضرب الأعناق. قال لي ربي تزوج 9، شكون يسالي شكون الحومة. كطفلة تعجبني نعيط الله صاحبي، ينزلها صورة تولي ديالي. انا مومو كذا مومو، نطير فوق البوراق. اسمع يا خو بالك يا خو، بالسيف نضرب الأعناق. قال لي ربي اللي بدل دينو ما يسواشي طالو راسو. قال لي تاني كي تروح تخرى الحجر يكفي ما تسحقش الماء. إيه انا مومو كذا مومو، نطير فوق البوراق. اسمع يا خو
يا خو مالك يا خو بالسيف وضرب الأعناق. قال لي ربي أنا المخير بين قاع الغاشي مليح تصبر. قال لي تاني يوم الأخيرة بلا ربي نروح الجنة. يا مومو مومو كذا مومو نطير فوق البوراق. اسمع يا خو مالك يا خو بالسيف وضرب الأعناق. قاع المسلمين عشقوا في حور العين بلوندات كاينين. شوف ذاك الزين ما نموتوش خلاص. باي باي الوسواس أرواحو يا ناس الحوا والكاس. مومو كذا مومو نطير فوق البوراق. اسمع يا خو مالك يا خو بالسيف نضرب الأعناق. بالسيف نضرب الأعناق. بالسيف نضرب الأعناق. برافو مومو يعطيك الصحة. اكسيلون فريمون. ميرسي ثاني بيرثنو ميرسي. انا نحبها بزاف هاد الشونسون قلت نغنيها وما قدرتش نغنيها كيما انت. احسنت يا شيخنا مومو احسنت. او كاين بعد بون أو هضر عليك الوسواس في لا شونسون. صافي بليزير. سي فري. شكون لومبيسيو نحبطك لومبيسيو يكون قد لومبيسيو عندك هو نهضر لا عنده بزاف ما هضرش دونك. هايا شي بوكس شكون اللي حبط؟ الما حبطت نعنة الله عليها وخزاها. درت دي شونسون واحد اخرين مومو جد ولا مازال؟ Je vais vous chanter ce qui me vient par la tête. يا روح vas-y. هذا شي بوكس ماكي. Bon, je vais essayer une chanson. Je connais un refrain et un couplet, c'est toi. Quand on n'a que l'amour à offrir, on partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler et couvrir de soleil l'allée de mes pommeaux. Quand on n'a que l'amour, à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire pour toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. C'est tout ce que je connais. Jacques Brel est très très compliqué à chanter.
ثوفيض ذا شي تجني غانا تسمر في غلا ثوفيض ذا شي دبوي غالي فاسمو ذي الموال وثوفيض ذا شي تنادي غانا ثافتي ولا شتي يا بريدة ذاتي وماري توقفها شتي يا بريدة ذاتي وماري توقفها يا لا لا 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 يا لا فسنور كثنا على تيرا ومينا قام يضر نور رجول نرى لا معنى يبدي زمران يدستقصى مقلي ذا ما يدافع يروى شتي يا بريدة تعديني ومالي توقفها شتي يا بريدة تعديني ومالي توقفها يا لا لا 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 يا لا هناك تتساق وذن ثياد الطرويين السعي غي كرامي يقدزم آثم دق خفق لسين ماشي ذا نكارة تحبس مروحة تحبس ملهضوري شتي يا بريدة تعديني ومالي توقفها شتي يا بريدة تعديني ومالي توقفها يا لا لا 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 اكسلون. شكون اللي يغني هادي؟ سي Ideflaouen. Ideflaouen, oui. C'est l'une des meilleures chansons pour moi en kabyle. Ça devrait être l'hymne de TikTok تاع كاجيلو هذه parce que c'est de circonstance. راهي تهضر. Je sais pas si tu as vu les paroles. Ideflaouen. Oui. Exactement. Le titre c'est quoi? Voilà, je l'avais vu là. C'est vrai. كيف حكتبها انا هذه؟ اكتب écrit la route ou laissez-nous passer quelque chose comme ça. هذه كي كنت نقرا في التيرمينال كانت تفكرني في ادم سميث. شفيتو عليه هذيك. اتركه يعمل دعه يعمل هكذا. ماشي كان معاهم هذاك ما شنود شنود حاملكم ماشي ما كانش معاهم. نو غدا يدفلاون اول افرططو ماشي ديوات يدفلاون يجوجيلان. اكتبوا لنا لو تيتر يرحم باباك في الشات. أبريد قلتي ذي أبريد لاغوت ذلك جيلو. ها
يدفلاون هاك. نشوفوا لها هي شنو نرجسترها. Parce que moi aussi j'aime bien cette chanson. Elle est très douce, très tendre. C'est une belle version. Les batailles étaient. une chanson magnifique. En tous les cas, elle a très très bien chanté, Momo. Franchement, bravo. Ah, tu veux un petit morceau de Chenoud? Allez, vas-y. شنود حملك شنود حملك اسقوا سوريغ يواث الغنى فلاش شحال حكير والسنس عداو اسقوا سوريغ يواث الغنى فلاش شحال حكير والسنس عداو شنود حملك عقيطار قريف سنين يبوي الهوى يستقسى وليو يروح دي ثرقا عقيطار قريف سنين يبوي الهوى يستقسى وليو يروح دي ثرقا شنود حملك شنود حملك Dalmer. Merci beaucoup. Je peux pas rester beaucoup ce soir. Je te promets de revenir demain ou après-demain. Merci à tous. Avec plaisir. Franchement, tu as mis un peu de baume au cœur des gens. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, toute l'équipe. Bonsoir. Merci à vous. Bye bye. سلامة. طلعي سارة سي تبلي. رحت مولات تروم. مولات الجنين درت النصيرة تاعك. جيلو كي تسمع لا كيلتور تاعنا هذه تيناريوين ولا جمال صبري ولا سي بعد عليك القطة ويروني يا ولاد. واش غندير لها تحكي بينا زي لاصقافية. فازي. واش قلت؟ شي بوكس جيلو قبيله ما هدرش هذا. ما حبتش جيرو القطه قالت لك قولوا لي هضر انا نسمع فيكم عندي سمانه حتى تقولوا لي نهضر. تفضل. طلعت جيلو في رمضان جو مغابيل في مارس واغي طلعت معكم مره دوبوي دي فوا نسمعكم ايتترا. انا اللي كنت في قطر ودوكاني في كندا شي با سي تو تسوفيان. نو والله ما سمحوا لي ماشي مشكل باف Sarah était présente, etc. Shams, non, mais Lucifer, oui. Oui, je me rappelle. Voilà, واش راكم لاباس؟ ça va. Très bien, alhamdoulilah. Bon, loin de la religion, etc. Je me dis, est-ce que même l'Occident il y aura une référence, on va dire, في معاملات الاجتماعية, on va dire. Est-ce que ça a un équilibre éternel, on va dire? Est-ce que en symbolisant la liberté ou la liberté, une référence? Est-ce que حلينا المشكل تاع الصراعات, etc. Je me pose cette question, علاش? Je me dis, ok, على بالنا بلي l'Occident بكري c'était الدين اللي يحكم ومن بعد تغلب الدين. العقل تغلب على الدين. لوسيفر ما بيش يسمع فيا باسكو لا دينيير فوا درنا عندي باسباب دونك فوالا كهنايا اوكي دونك بكري سيتي الدين اللي يحكم ومن بعد تغلب الدين على العقل على الدين ولا العقل هو اللي يحكم. Et il y
on va dire, un développement ou là, excusez mon français, là, je commence à le perdre, parce que je l'utilise pas. Oui, tu vas le retrouver. والله c'est ça في القطر سي لونغلي العربيه ودوك راني في تورونتو دونك سي صافي 10 ans ولا دونك ان مومون كي ولا العقل يحكم on va dire en Europe plutôt en Europe précisément en Europe انا نشوفوا واحد العفايس يخرجوا من مبدا الحريه كيما on va dire شي هذا ترانسجندرز التحول الجنسي on va dire علاش راني نخمم هكذا باسكو donc je sais pas je vais structurer mes idées à un moment l'Europe ولا l'Occident اللي راهو ريفيرونس دوكا قال لك سي العقل اللي يخدم اللي يخدم اللي يحكموا به donc قالوا on va partir sur une idéologie de démocratie on va dire c'est هو حكم الأغلبية je pense la démocratie c'est que tout le monde حكم الأغلبية donc اللي عندهم الحق à un moment اللي عندهم الحق la majorité هما اللي هذاك هو الصح après كي ولات هكذا الأغلبية il y avait pas quelque chose اللي الأقلية on va dire quelque chose qui va protéger الأقلية donc اللي ما يخليهمش on va dire ينحي لهم leur droit parce que la majorité راح تحكم جات واحد ليدي اللي هي الليبرالية on va dire اللي هي حكم الأغلبية عندهم الحق يحكموا ولا لا مينوريتي عندهم الحق يختلفوا يكونوا ديفيرون دونك واحد ما راح يهضر معاه à partir de ce moment-là صرا on va dire اختلاف هذوك la minorité هذوك comment vous dire la minorité هذوك on va dire لهنا في هذا le point هذا qui va décider est-ce que la minorité هذيك عندهم الحق ولا non c'est la majorité يعاودوا يطيحوا في un problème de الأغلبية راح تغلب المينوريتي à un moment لحقنا قالوا la liberté chacun fait ce qu'il veut tant que il comment dirais-je ما يضرش الآخر هذا le point بالذات tu as le droit de faire ce que tu veux tant que tu touches pas à l'autre autrui هذا le point بالذات خلى فيه زوج انتقادات parce que tu vas pas toucher aux autres qui va décider si tu es ضريت بالأغلبية ou non par exemple الحجاب en France ولا كي تلبسوا لا فام اسكو راح يضل بالأغلبية ou non خلينا الأغلبية لا ماجوريتي راح هي ديسيدي اسكو ينضروا ولا non à partir de de cette réflexion ولا même l'enfant تجي تقول له انت يا كبير تقول له انا je suis ton père ما نخليكش décider ton gender on va dire ولا يقول لك نو يجي يقول لك نو هذا c'est un enfant هو il a le droit de décider ce qu'il veut à ce moment-là ولاو هاد la minorité ولا بهذا التخمام تاع chacun est libre de décider ce qu'il veut ما تفهمناش بلا les enfants c'est même هما autrui les végétariens هكذا شويه يوليو يجي يقول لك ما تقتلوش الحيوانات باسكو هاد autrui ça englobe les animaux donc à ce moment-là على بالي بلي خرجكم من السوجي mais à ce moment-là je vois que peut-être là دوكا رانا في 2025 le صراع on va dire ça va pas finir il y a jamais eu un équilibre même les دوكا نشوفها une référence في العلم في الأخلاق etc qui est l'Europe ولا l'Occident ولا بالك جينا في هاد l'époque mais dans 100 ans dans 150 ans 500 ans راح يطيح أخلاقيا راح يطيحوا les valeurs يكونوا فيها d'autres valeurs mais ça va pas finir. Donc, pour vous dire, juste la liberté, ou là, je pense que ce n'est pas une solution éternelle ou la absolue. بالي بحرتكم شوية في ma réflexion. الله سيفرح répondez-moi.
داكور. ميم على باليش pour الطرح تاعي جو سي با اسكو كان مخلط شويه فهمتك. ما على باليش علاه تقول باللي سي ايترنال. يا ريان ديترنال. انا كملحد ما نامنش باللي كاين حاجه ايترنال. سا نيكزيست با. اسكو لي فالور هادو رايحين يتطوروا؟ وي j'espère dans le bon sens. J'espère d'ici même pas 100 ans on ne va pas tuer les animaux pour manger leur viande par exemple. On va trouver des techniques, on a déjà trouvé des techniques pour cultiver des steaks en laboratoire. C'est un steak que tu vas manger qui a exactement le même goût que celui de la viande de bovin et tout ça, qui a du gras, qui a le machin et qui n'a rien d'artificiel ou bien de dangereux et tout ça que tu vas manger sans tuer les animaux. J'espère que les animaux, à un certain moment, auront presque le même droit ou bien les mêmes droits que les humains, oui. Et j'espère qu'à un certain moment, on va interdire les armes, on va interdire tout ça, et puis le monde sera pacifié. C'est ça le but. C'est que non seulement l'être humain aura sa dignité, mais l'animal aura sa dignité, la nature sera respectée, et tout ça. Oui, tout évolue, bien sûr. Donc pour toi, on avance petit à petit vers un équilibre ou là un monde de paix, etc., etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut s'efforcer à faire. Parce que même, هضرنا على les végétariens ou les animaux, etc. Par exemple, les enfants ou التحول الجنسي هذا التحول الجنسي, généralement, c'est interdit de subir une opération avant 18 ans. Ou التحول الجنسي, c'est les conservateurs, généralement c'est les conservateurs qui instrumentalisent cette affaire, alors que les trans ne représentent qu'1% par exemple de la population américaine. 1%. Mais on peut faire tout un truc dans le sport, dans les trucs, soi-disant que on essaye de convaincre des enfants à devenir des trans et tout ça, alors que c'est faux. On a même inventé des opérations qui ont charcuté des enfants pour les transformer et tout ça, alors que c'est faux, c'est à 18 ans. Minimum 18 ans. Justement, هضرنا على الدين ان سيرتان مومون كان يحكم ومن بعد ولا العقل في لي 300 ans الاخرين. دوكا جو تروف كو سي ني بلو ميم با العقل ولا لا لوجيك, سي الرغبه, سي لونفي, سي لو c'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est toujours la raison. C'est toujours la raison. On a accordé des libertés à des personnes qui étaient des minorités persécutées dans le passé. Le problème, c'est qu'il reste toujours des gens intolérants qui n'acceptent pas l'idée et qui usent de stratagèmes différents avec des fake news, avec des machins, pour convaincre le reste de la population. Attention, ils veulent toucher à vos enfants, ils veulent toucher à votre famille et tout ça. صفر حبيت نعقب برك على هذه تاع العقل. تقول الدين ومن بعد العقل. الدين اصلا جابوا العقل, توجور العقل هو اللي جاب كلش. العقل ما لقاش. يضرك على لا ريزون. وي جستي على لا ريزون. وي العقل بكري كان هذاك ما عندناش معرفه, ما عندناش لي كاباسيتي باش نديكوفري وعلاش يصراو لي كاتاستروف ولا يحوسوا على الاسئله. من بعد كي اكتسبنا العلم خلاص ولينا عرفنا واش كاين. هذا ما كان. اما الحاجه اللي امبورط اللي حبيت نهضر عليها هذه تاع الاغلبيه وشكون يقرر. هذه كاين حاجه يسموها الحقوق ما تقدرش تناقش فيها. دقيقه ما تقدرش الاغلبيه تخمم مثلا ديسيدي اسكو الانسان من حقه يسافر, من حقه ياكل, من حقه يامن, من حقه يعيش. هذا اللي ضروري. ديجا لا ليبرتي كي تهضر عليها, لا ليبرتي وش هي؟ لا ليبرتي هي انك تعبر على حقوقك. هي وسيله, حريه التعبير هي وسيله باش تعبر على حقك, وسيله فقط. من الحقوق هذيك هذا هو الصح. دونك الأغلبية هذه ما تقدرش ديسيدي, ما تقرر كعاد هي علاش يقول لك مغالطة الاحتكام للأغلبية. دونك الأغلبية كي تحكم حاجة صافي با دير بلي صح,
حنا نشوفوا كيما انت قلت كاين العقل ولا لوجيك اللي يخلي مي هذا المام العقل ولا لوجيك ني بلو اون ريفيرونس كي تشوف كاين العلم هو الصح. كل فينومين باغ اكزومبل اعطينا اكزومبل فينومين باغ اكزومبل تاع لونفون يخير الاسم تاعو ولا مام يا سيدي ماشي لونفون الترانسجندر ايتترا ولا واحد يقول لك انا نحب نولي كلب باغ اكزومبل tu peux pas تمنعو باسكو il est libre il est libre mais الحقنا اوكي واحد قال لك اوكي واحد حاب يولي كلب اون كوا يتجن voilà en quoi ça me gêne pas il est libre mais est-ce que donc وين راه المشكل mais je me dis que la liberté est-ce que la liberté كون نرجعها une référence la liberté المطلقه كي نرجعها une référence est-ce que ماهيش راح تدينا ولا دينا سقطات اخلاقيه راح تدينا vers واش من السقطه الاخلاقيه حبيت الدين يجيب لنا الاخلاق الملاح الدين كان يبيع البشر الدين كان يحول ماشي بنادم يقول لك انا كلب يحول بنادم كلب فهمت يرد كلب ويتباع في السوق ويتضرب وكلش الدين كان يسمح واحد يدي مرأة وينكحها ويشريها ويبيعها ويدير واسمو هذه دونك وين راهي اون افونسي او كونترير في الاخلاق تاعنا يسون ميور كو الاخلاق تاع هذوك تاع الرسل والانبياء يسون ميور loin de din Lucifer ماني je défends pas الدين ولا non parce que هذا الديسكور هذا انا نقول لك لو ديسكور تاع لي كونسيرفاتور تاع الكندا تاع الامريكان وتاع واسمو اللي يستخدموه بزاف المسلمين منين جا من لا ريليجيون هذو كاع اللي يهضروا هذو لي كونسيرفاتور تاع الامريكان والكندا انا يقول لك انا ضد المثليه وانا ضد ترانسجندر وانا ضد هذه ولا فامي وهذه وعندي لا فامي هو المراه تاعي شابه بلوندا وهكذا وعندي دراري يشوفوا لا فامي تاعي يوريها في التلفزيون 3 موا بلو تار يلقاوه ينكح في كاش هوتيل مع واحد بروستيتيو هوموسيكسوال باسكو المجتمع هذا المجتمعات المحافظه مجتمعات منافقه ايوا عندهم كبتي لو فات كو يخبي يصير له كبت مي والله لوان دو الدين لوسيفر لوان دو الدين انت دقيقه انت راك تهضر مثلا روح ديريكتوم الليبراليه حتى الليبراليه كان ليبراليه كلاسيكيه كان ليبراليه محافظه كان نيو ليبراليزم هذيك الليبراليه الحديثه انا شخصيا مثلا انا نحب الليبراليه الكلاسيكيه باش هي اللي تعطي اكثر تبازي على حريه التعبير الليبراليه المحافظه هذه شويه انا ما نتفقش معها مي كاين الليبراليه مثلا واسمها كاتريام ليسونسيال هي اللي تعتمد على راس المال يعني تهتم بالمال بزاف يعني ما تعطيش اهميه لحقوق العمال ما تعطيش اهميه الامور كيما هذه كلاسيك هذيك سي ليبراليزم كلاسيك هذاك القديم هذاك الاول اكزاكتومون طاق على منطق وكلش من بعد الليبراليزم الى ايفولوي وكلش مي انايا نشوف باللي المجتمعات تاعنا هذو اللي كاينين اليوم جامي لومانيتي ما كانت مليحه كيما راهي اليوم مالغري لي بروبليم On a réglé pas mal de problèmes par rapport aux maladies. Il y a moins de famine en proportion avec les populations. Il y a moins de guerres en proportion avec les populations. Il y a la circulation TANES, même s'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. C'est que certains ont le droit de circuler, d'autres n'en ont pas. Donc ça, il faut à un moment que ce soit résolu. D'accord ? Bon, il y a beaucoup de solutions pour ça. Et je pense qu'ils seront obligés, هذه الحاجة هذه ما يجي وقت ils seront obligés يشوفوها en face et au bout d'un moment تولي l'humanité je suis optimiste par rapport à ça que voilà, malheureusement le progrès voilà تولي وين يا خويا بالك من بعد تولي تعيش dans un monde à long terme تعيش dans un monde ما تسحقش même pas دراهم ما تسحقش même pas دراهم tu seras occupé à faire autre chose voilà mais ça viendra, c'est pas dans notre génération, mais Belek Tradriji. Donc, je suis optimiste par rapport à ça, mais il faut se battre pour des valeurs. Et les valeurs hado, c'est les valeurs, les djibou, la dignité, le benadem.
toute idéologie اللي تنحيلو c'est une des لوسيفر انا حبيت نقول حاجه انت سي كيفاش تعاوني فيها. شوف كي نهضروا مثلا على الاخلاق هذه ولا هي ما تهمش، اللي يهم واش رانا هم كمجتمع، واش لازم نديرو ما يجب فعله لازم نديروه، وما ينبغي فعله اللي لازم نديروه. الحقوق مثلا لازم نتفقوا عليها، العدل لازم نتفقوا عليها، المساواة هذو لازم نديروه، ما نقدروش نيغوسيو فيهم. الحقوق المساواة عباك كي تهضر على المساواة خلاص راحت هذيك تاع الأغلبية. أنا كي تعطي لي كي تحقق لي المساواة بين كل المواطنين بغض النظر عن جنس ولا عرق ولا دينه، أنا كتضمن لي هذه من بعد الأغلبية دير واش تحب. إسونسيال الحقوق راهي مضمونة، أما ما ينبغي فعله هذيك الأخلاقيات ولا العرف ولا ممكن نديروه ممكن ما نديروش، بصح اللي لازم نديروه هذا هو الصح. المساواة هذا اون فالور اللي تكون اون ريفيرونس. مي انا جو كران عندي هكذا كي نبدا نخمم ولا جو كران لو بير ولا نخاف من ليكسي دون لا ليبرتي ولا اي حاجه يكون يصرف فيها انزلاقات لوان دو دين ليكيب. Il vaut mieux un excès de liberté qu'un manque de liberté. Parce que l'excès de liberté, l'excès de liberté, c'est que تعطي les minorités de la liberté يعيشوا حياتهم كيما يحبوا. واحد حاب يولي كلب يقول لك أنا معليش je m'en fous. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont mourir? Non. Par contre, لو كان نحيو les libertés, الناس نقصوا les libertés, oui, là il y aura des gens qui vont souffrir et des gens qui vont mourir. Donc il vaut mieux واحد يخدم باش يزيدوا les libertés, tout simplement. وما تقدرش تقول لي نبقاو كيما رانا، نقولش باسكو كيف نقول لك بالك لا ديموكراسي تاع اليوم سي لا ديكتاتور تاع غدوه. لو كان تبقى وين راهي وي سو بو تبدلت. كان فايسين كانوا ما يتهضروش ميم با بكري، دوكا 10 جون اريير دوكا ولات فوالا. وي شي ديجا هذه برك ديجا هذه تاع تجيبوا ليكزومبل مثلا تاع واحد يقول لك انا حاب نولي كلب، صافي با دير باللي هذه تقدر تنتشر يقدروا كامل الناس يوليو يحبوا يوليو كلاب، فهمتني؟ هذه حاله خاصه ما تشكلش دونجي عليك، ماشي كيما مثلا المثليه. كاين ناس يقول لك المثليه قادر تدينا الانقراض، هذه سيدي بلا بلا ما باش كي تهضر عليها ماشي كامل المجتمع مثليين. كاين ان بورسنتاج دوبوي لا نوي دي طون ما يزيدش البورسنتاج هذاك. دونك زعما بوغ نقولوا بلي لومانيتي وزيد راهم لي جابوني دركا صافي با لونطون صافي يا 2 زيتي ولا داروا اون تكنيك وين زوج فيران تكثروا دو مال تكثروا ولوا. دونك إلا راك تهضر على الانقراض ما راحش يكون انقراض، ميم لو كان بالك ان سيغتان مومون يوليو كاع مثليين كاع نقولوا هو سي امبوسيبل. سي كي بيتيت مينوريتي وراح تبقى اون بيتيت مينوريتي. On ne demande pas un excès de liberté, on demande juste la liberté. C'est quoi l'excès de liberté? Liberté de pensée, liberté de culte, liberté de circuler, les libertés fondamentales. On ne demande pas d'excès. Oui, justement. Juste. Je vais te résumer ça dans un poème. Bon, il vaut ce qu'il vaut, mais le minaret dressé comme un glaive de pierre brandit l'idéologie qui sème la misère. Au nom d'un Dieu unique, d'une langue imposée, l'âme d'un peuple entier sauvagement brisée. Les versets sacrés, armes de base politique, justifient l'oppression, la haine fanatique, l'arabo-islamisme, carcan étouffant, écrase les murmures d'un peuple différent. Dans les mosquées gangrénées par la peur, les imams stipendiés prêchent la douleur. Stipendiés, ça veut dire marchiyin, c'est-à-dire des vendus, quoi. On leur donne de l'argent. Les imams stipendiés prêchent la douleur. L'histoire falsifiée, le passé renié, pour qu'un seul récit triomphe, falsifié. La langue de nos ancêtres bafouée, interdite, se meurt dans le silence d'une nation maudite. L'identité kabyle, blessée à vif, saigne sous les coups d'un pouvoir qui jamais ne daigne. Les artistes bâillonnés, leurs créations niées dans la geôle du silence sont emprisonnés. La liberté d'expression
un oiseau étranglé. Son chant d'espoir, à jamais, est étranglé. Le pouvoir s'engraisse sur la division, attisant les haines, semant la confusion. L'unité brandie comme un mensonge éhonté masque la fracture profonde d'un pays écartelé. Mais la rage gronde, sourde dans les cœurs meurtris, un volcan de colère prêt à jaillir, sans sursis. Les poètes se dressent, leurs mots, comme les lames, déchirant le voile obscur des dogmes infâmes. Ils hurlent leur refus de cette mascarade, de cette Algérie volée, de cette identité malade. Leurs vers sont des cris de révolte et de défi contre le joug pesant d'une idéologie momifiée. Ce poème est un brasier, une flamme intense, crachant sa haine face à cette offense, pour que l'Algérie se libère de ses chaînes et retrouve enfin la richesse de ses veines. Voilà, je te résume un tout petit peu ce qui se passe. Et ce qu'on veut. Merci Gillo. Anna, je suis pour toute personne qui se bat pour la liberté, pour son identité. Salah. Merci pour. Merci. Est-ce que je peux dire c'est un poème? Tu prends comme tu veux. Ouais. Il y a les rimes, hein. Oui. Donc, moi, يقدر يغني à l'aise. Donc, pour répondre برك لوسيفر ونهبط كي قال اللي حب يولي كلب اوكي اللي ليبر دو على هذه واش حبيت نقول لك كنا في العقل لا لوجيك العقل اللي يخمم اسكو سا سي كوريكت او نو ان مومون راح نروحوا اون اوتر ايتاب ولا اللي يولي فيها فوالا سني بلو العقل سي الديزير واحد يجي يقول لك انا تولي كلب تقول له نو يقول لك انا نحب هكذا tu peux pas te dépeindre avec lui tu vois واش حابين نقول لك سي واش رايك في واحد فهم لي دقيقه ما بوزي لا كيسيون اسمح لي ارتيست انا يتحبسوا يا سيدي on va dire que واحد يحب يقول لك بلي انا نولي كلب اون كوا يفا مجيني البنادم هذا. باغ كونطخ واحد يجي يقول لي لازم تبقى في ديني ولا نقطع لك راسك il est plus dangereux. maintenant اسكو هذاك اللي حاب يولي كلب يجي عندي انا يفرض عليا باش انا نولي كلب كيما هو؟ non il n'a pas le droit. Qu'est-ce qui me donne le droit, mais qu'est-ce qui me donne cette liberté de ne pas être comme lui? C'est la liberté. Le problème, c'est que les conservateurs hadoudash كوبي واش يديروا يحكموا لك des exceptions, des gens اللي عندهم dysphorie, des gens اللي عندهم des problèmes, des gens اللي ما عندهمش des problèmes, c'est-à-dire des gens اللي تولد حاس باللي الكور تاعو ماشي الكور هذاك اللي لازم يتولد فيه. شغل كي اللي نتايا دركا بالعقليه تاعك تاع راجل ايتيرو وكلش غدوه تنوض تلقى روحك في الكور تاع المراه. تلقى ايماجين غدوه انت هكذا انت كوم توي ايتيرو غدوه تنوض تلقى روحك في الكور تاع اون فام. كيف تحس؟ تولي باللي راك اون فام ما تقدرش راك راجل في عقلك داخل راك راجل. كيف انت ايتيرو هكذا ما على باليش انايا وراجل وكلش تنوض تلقى عندك زوايز عندك واسمو مي سي ان انفير. كيف المرأة تنوض تلقى روحها داخل واسمو الكور تاع راجل افيك العقلية تاع مرأة. دونك سي جوست avant c'était considéré comme une maladie وكلش avec les études اللي زادوا كلش لقينا بلي سي فو. Donc, on essaye de leur faciliter la vie, de leur rendre la vie plus simple, parce qu'ils souffrent déjà. Le rejet à la société, le fait que le gaourouatihom meshiki mahabin, le bezaf hawaïj. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est de leur rendre la vie facile. Et en leur rendant la vie facile, on n'est pas en train de nuire à qui que ce soit. Alors, c'est tout. أنا حبيت نقول له حاجة. خليني نقول له حاجة. أنت قلت مثلا واحد جا قال لك أنا حاب نولي كلب، أنا هضرنا عليها ما نعاودوش الهضرة. وش رأيك في واحد يقول لك أنا حاب نولي عبد؟
نركع كل يوم ولازم تجيو تركعوا معايا كل يوم تركعوا معايا اون بليس لازم تجيو تركعوا معايا يحتم عليك. وش هو الفرق بين هذا وهذا في رايك انت؟ شكون فيهم اللي يضر؟ هذاك il vole ta liberté. ما تقدرش تقول له ما تكونش عبد. هو حر، حب يكون عبد يكون عبد، بصح نهار يحتم عليك تكون عبد كما هو وتروح تركع كل يوم. واون بليس كاين ناس تسلسل فيه، كاين شيوخ يسلسلوا فيه ويقولوا له الا ما حبيتش تولي عبد كيما انا انت نقتلوك، نطبق عليك حد الرده. اسكو هذاك اللي قال لك حب نولي كلب كش ما ديرونجاك؟ شفت الديسكور كيفاش هم يديروا؟ هما يرميو لك حاجه على اساس انها غير اخلاقيه وماشي مليحه، ونساو باللي هما عقليه العبد انه لازم يكون عبد كيما هو. ديزولي على اللي يامنوا، بس نقولها لكم هذه هي اللي كي تقدس حاجه تخليك ما تاكسبتي والو، ما تافونسيش. اي حاجه تجي جديده ما تاكسبتيهاش. لا ليبرتي هذه هي لازم تحملها، دونك ما تقدرش تحط مع الناس، ما تقدرش تنكادريها في حاجه، باسكو اين فوا تجي تنكادريها راح تدور عليك، باسكو انت اللي راح دير لونكادرومون هذاك، تحط مع الناس يوليو عباد كيما انت. هو راه الدونجي درك هنايا، وراه الحاجه اللي اخلاقيه. اسكو تحط مع الناس يعبدوا، تحط مع عبد مثلا تلبس له ساشي كحله في الصيف في الشتاء مراه، اسكو انا نقدر ثاني ندور عليه ونجوجيه، نقدروا ثاني نطبق عليه العقل اللي يمارس به. هذا ما كان. يا بيرسون باش نتر انكادر اني واي. يعطيكم الصحه ليكيب، نعاودوا موضوع اخر. يعطيكم الصحه ليكيب. Benjamin, hello. Bonjour Djilou. Bonjour Lucifer. Ça va. Et je voulais bien intervenir sur le sujet. Du coup. Ouais, vas-y. Si ça vous. Ouais. Il y a quelque chose qui est souvent pas abordé et qui pourtant me paraît être un fondamental. Donc j'aimerais l'aborder ici. C'est quelque chose qui n'est pas. Je pense que c'est universel. Ça concerne, ça dépasse les frontières. C'est souvent on parle de liberté, mais on oublie de mentionner les raisons qui font que la restriction de liberté est souhaitable. Et je vais expliquer pourquoi c'est important de bien comprendre ça. En fait, la restriction de liberté est souhaitable quand les gens n'ont pas assez de raison, assez de conscience, assez d'empathie, assez de connaissances pour ne pas faire de leur liberté quelque chose de destructeur ou de dangereux. Je précise, par exemple, un enfant en bas âge d'1 an, on va le mettre dans un lit avec des barreaux. On va réduire sa liberté parce qu'il n'a pas le niveau de conscience pour faire de sa liberté quelque chose de sécurisé, de sécurisant. Il va pas comprendre que l'escalier c'est dangereux, il va se mettre en danger. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la quête de liberté, pour qu'elle soit salvatrice, pour qu'elle soit souhaitable, pour qu'elle soit durable, elle doit, et ça je pense qu'on l'a tous instinctivement compris, mais je tiens quand même à le mettre en mots, elle doit se combiner à une quête de raison, une quête de conscience, une quête de connaissance, une quête d'empathie, pour qu'elle se retourne pas contre nous. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que parce que l'humain, c'est un être qui évolue et qui est pas forcément parti avec un niveau de conscience et de connaissance très élevé, comme on le sait tous. On est parti sur rien du tout. Mais on nous a entre guillemets restreint nos libertés pour notre bien. Mais sur cette restriction de liberté, c'est forger des systèmes de pouvoir, qui soient politiques, religieux, économiques, institutionnels. Et ces systèmes de pouvoir aujourd'hui n'ont plus d'intérêt à ce que la conscience, la raison, la connaissance, l'empathie se développent. Parce que si elles se développaient, leur pouvoir deviendrait obsolète. Leur raison de rester au pouvoir et de restreindre la liberté disparaîtrait. Et donc, d'ailleurs, je mets l'islam dans tout ça. Quelque part, toutes ces religions, c'est aussi des systèmes, ça a permis d'établir des systèmes de pouvoir qui restreignent les libertés, soi-disant pour notre bien, au nom d'une autorité divine. Et ce que je veux dire en tout cas, c'est que pour pouvoir accéder à la liberté, il va falloir qu'on la mérite. Et pour la mériter, il va falloir qu'on développe notre niveau de connaissance, notre niveau d'empathie, notre niveau de conscience. Et c'est pour ça que ces deux choses-là, elles doivent vraiment aller en parallèle. Et aujourd'hui, je tiens juste à préciser, par exemple en France, au nom de l'insécurité qui découle de gens qui sont
pas très conscient, pas très empathique, ce qui pose problème, on va nous dire qu'il faut restreindre la liberté. Et on va justifier ça. On va dire que c'est la chose à faire. Donc vraiment, enfin, on doit accompagner cette quête de liberté par une quête de connaissance et de conscience. Voilà, c'était juste ce sur quoi je voulais insister, parce que ça me paraît vraiment fondamental. Et sinon, on va toujours avoir des gens qui vont dire mais c'est pas réaliste. Vous êtes des rêveurs, le monde, on pourra jamais vivre, on pourra jamais avoir cette liberté, etc. Mais oui, c'est normal. C'est sûr que si on reste dans l'ignorance, dans l'inconscience, on ne pourra pas avoir de liberté souhaitable. Donc la restriction de liberté sera le bon choix. Mais c'est ça qu'on doit dépasser en tant qu'être humain. Moi, je pense pas qu'il y ait, comment dire, qu'un régime autoritaire, par exemple, qu'un système ou un régime autoritaire puisse accorder à la population qui est dominée et qui est, comment dire, soumise, l'occasion d'apprendre à utiliser la raison. Donc, la population va rester, comment dire, va rester en dehors de la raison, elle va rester dans les passions, va rester dans les, dans l'opinion, dans l'intuition, dans des choses comme ça. Et bien sûr, ce sont des choses qui nous éloignent en réalité de la vérité. D'accord? Donc, pour moi, la liberté doit être là par défaut. On doit considérer que l'être humain qui naît libre. Et c'est ça le défaut, par défaut, en fait. Parce que sinon, on va toujours trouver une raison. C'est à partir de quel moment qu'on va considérer un être humain raisonnable ou pas raisonnable. Où est-ce qu'on va mettre le curseur? Et c'est comme ça qu'on va justement instaurer un régime totalitaire, parce que c'est moi qui sais mieux que toi. Parce que toi, t'es toujours un enfant. C'est ça l'idée. C'est que beaucoup de systèmes utilisent ça pour dire que la population n'est pas encore consciente, la population n'est pas encore responsable, donc forcément, je suis là, je suis le papa et je vais la protéger. Pour moi, non. Pour moi, on est libre. Faut le considérer comme ça. Un être humain qui naît libre, par défaut. Donc, Lucifer, tu es libre de fuir ta responsabilité comme papa. Comme ça, tu donnes la liberté à un enfant de décider, de faire ce qu'il veut. Juste comme ça. C'est une question, en fait. Donne-moi un exemple. C'est ce que je parlais, en fait, le mec était fermé. Donne-moi un exemple. On parle des enfants, Yek. Oui, donne-moi un exemple. Ok. Alors, un enfant qui décide par exemple, de changer de son sexe, voilà, tu lui dis, ok, tu es libre de faire ce que tu veux, et voilà, c'est... Non, je crois que non, c'est interdit dans tous les pays, je pense, et je suis pour d'ailleurs que ce soit interdit avant l'âge de 18 ans. L'enfant, ce n'est pas, ne peut pas prendre une décision sur quelque chose qui va être irréversible. Il faut que il atteigne 18 ans. Après 18 ans, il est responsable. D'accord? Et puis, il doit être suivi par des psys, par des médecins et tout ça pour voir est-ce que la personne est sûre, elle n'est pas sûre, qu'est-ce qui se passe dans sa tête et tout ça. Voilà. Comme c'est la même chose pour la circoncision. C'est la même chose. Un enfant, on va pas lui toucher son corps au nom de la religion. Mais je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi ces putains de religieux nous parlent des trans, comme quoi on va leur changer leur sexe alors qu'ils sont petits. C'est des enfants et tout ça, alors que généralement c'est 18 ans. Je pense que dans la plupart des pays c'est 18 ans, et je pense que ça doit être 18 ans minimum, d'accord? Alors qu'on nous parle pas de circoncision qui est le pratique. On l'impose à un enfant qui n'a rien demandé, d'accord? Et qui ne peut pas donner son consentement. Voilà. Oui, et d'ailleurs, il n'y a pas que la circoncision.
parce que non seulement on circoncie l'enfant, mais on lui force le système de croyance très souvent. D'ailleurs, c'est indiqué dans les hadiths que si l'enfant ne prie pas, il faut le battre. Donc, en fait, voilà. Moi, par contre, ça s'appelle une projection inconsciente. C'est mon système de fonctionnement dont je n'ai pas conscience, je le vois partout autour de moi. Mais parce que c'est mon système de fonctionnement que je projette sur les autres. Donc, exactement. Bravo. Ouais. C'est vraiment, moi, j'ai eu marre, en fait, la majorité des Algériens que je connaisse, en fait, sont sensibles au discours conservateur, surtout de alt-right, même de l'extrême droite, qui a fait par exemple avec Jordan Peterson et tous ces connards-là, ils en ont fait tout un truc, une propagande par rapport aux trans, par rapport au machin, ils ont sorti des histoires, dès qu'il y a une petite histoire quelque part, il y a des drag queens qui dansent devant des enfants, on va prendre ça, on va le dire que c'est une généralité, que l'éducation sexuelle consiste à leur apprendre à devenir des trans, à devenir, alors que c'est complètement faux. On apprend aux enfants à comment dire, à ce qu'on respecte leur corps, justement. On apprend aux enfants que personne n'a le droit de les toucher. On apprend aux enfants qui sont, comment dire, que voilà, qui ne sont pas là pour souffrir, on leur apprend beaucoup de choses pour qu'ils ne soient pas victimes de VIOE et tout ça et abus. Tout simplement. Et puis graduellement, on leur apprend la sexualité, comment se protéger, comment ne pas tomber enceinte, et puis graduellement, on leur apprend ce que c'est que quand ils sont un peu plus grands, la sexualité. Mais lorsqu'ils sont petits, on ne parle pas de ça. On parle de comment un enfant doit se protéger, que son corps, personne n'a le droit de lui imposer quelque chose. Mais quand on confond éducation et endoctrinement, qu'on n'a pas assez de discernement pour faire la différence, je comprends que on perçoive l'introduction de personnes trans dans l'éducation comme une forme d'endoctrinement. Mais parce que c'est ce qu'on a vécu soi-même aussi. Et là encore, je reviens aux projections conscientes. Oui, exactement. C'est-à-dire, j'ai une seule façon de penser, donc je ne peux même pas me projeter dans un sens où je peux réfléchir à prendre le point de vue de quelqu'un d'autre. C'est que je prends juste mon point de vue et je le généralise quelque part. Donc, oui, non mais, comment dire, il vaut mieux qu'il y ait des dépassements au nom de la liberté, c'est-à-dire je pense que les individus auront une certaine liberté et tout ça. D'ailleurs, je ne vois pas comment que justement l'État intervienne et que l'État dise bon allez, moi je sais mieux que vous que c'est ceci et cela. Au nom de quoi exactement? Donc c'est comment dire, pour moi l'être humain. Mais ça peut être conçu comme une religion, c'est-à-dire lorsque je dis tous les humains naissent égaux, je sais qu'ils ne naissent pas égaux. Alors en réalité, je sais très bien que celui qui naît dans une famille riche aura plus de facilité, celui qui naît beau aura plus de facilité, celui qui naît en bonne santé aura plus de facilité, donc même l'accès au droit, il en aura plus et tout, mais l'État doit s'efforcer à protéger ceux qui sont faibles, on va dire, ceux qui sont nés dans des familles pauvres, ceux qui sont handicapés peut-être, ceux qui sont défavorisés par quoi que ce soit, pour qu'il y ait une forme de cohésion sociale et tout ça. Mais après, c'est la technique qui est difficile. C'est entrer dans les détails. Les principes, c'est simple de les énoncer comme ça, mais faut aller dans les détails. Comment ça va se faire? Comment on va, planifier tout ça tout en gardant une certaine cohérence. Et la cohérence, on ne va jamais la garder en réalité. Il y a toujours des problèmes qui vont... tu sais, c'est comme un cheveu dans une soupe, quoi. Sur la soupe, c'est quelque chose qui va un peu te pousser à réfléchir sur le principe que tu as utilisé. Mais en tout cas, la solution parfaite n'existe pas. C'est tout ce que je peux dire. Et je préfère plus de liberté que moins de liberté, tout simplement. L'ambitieux.
Oui, Gilou. Oui. Là, c'est un sujet très intéressant. اليوم ما نرقدوش واقيلا. Ah, ça c'est ton problème. Hein. Je te ferai un mot pour ton boss. Je lui dirai que tu as passé la nuit avec moi. Non, non, Dans le... je lui ai déjà dit, hein. Je lui ai dit demain, d'accord. c'est télétravail. D'accord. Non, mais franchement, Lucifer, il a raison. Hein. Enfin, il a raison d'un côté, et d'un autre côté, peut-être que non. C'est difficile en fait. Entendre. Moi, j'aimerais bien savoir où est le non. C'est ça qui m'intéresse. Bah, Lucifer, là, tu parles à des Algériens. Vous parlez à des Algériens qui ont né, comme tu l'as déjà utilisé le mot. Pas Benjamin, c'est pas un Algérien, Benjamin. Non, non, je parle pas de Benjamin. Oui, mais... Je parle en général. Je suis juste un être humain, moi. Oui, oui, c'est clair, oui. Comme nous tous. Mais toi, t'es Algérien en plus. Moi, je suis un Algérien en plus, oui. Et fier, en plus. En plus, fier. Eh ben, moi, je suis pas du tout fier d'être Algérien. Moi, je suis fier, mais je suis révolté. Je suis pas du tout fier. Non, non, je suis pas fier. Je n'ai pas choisi d'être algérien. Ça, c'est la première des choses. Oui. Je n'ai pas choisi. Peut-être si j'avais choisi, j'aurais choisi d'être japonais, choisi d'être, je sais pas, canadien, j'aurais choisi, je sais pas, peut-être papou, je sais pas, mais en tout cas, j'aurais choisi peut-être autre chose. Donc j'ai pas choisi, donc j'ai pas à être fier de ce. Oui, Lucifer. Je suis d'accord avec toi, Lucifer. Deuxième des choses, vu l'état. Il est encore d'accord avec toi. Oui. Non mais ce truc-là, je suis fier. Je ne vois pas pourquoi. C'est une nécessité de dire je suis fier ou pas fier et tout ça. Je suis fier de ce que j'ai accompli et encore, il y a une part de hasard, de déterminisme et de beaucoup de choses dans ce que j'ai accompli que je vais peut-être même pas dire que je suis fier d'avoir accompli ça, parce que si on mettait une autre personne à ma place, peut-être elle aurait accompli encore plus que ce que j'ai accompli. Donc, on n'a rien accompli, Lucifer, on n'a rien accompli. C'est ça le problème. T'as qu'à dire je suis fier. Oui. Juste puisque tu es algérien, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Alors, je vais t'expliquer. Par rapport à quoi? Moi, j'ai 40 ans et j'ai vécu 27 ans en Algérie. C'est pas rien. ايه وش هي الحاجة اللي تفتخر بها وش هي؟ جست راك الجيريا. Non, non. Par rapport au monde, Asma, la question. Est-ce que tu es fier qu'il y ait des jeunes Algériens, il y en a 142 au total, qui sont en prison parce qu'ils ont traduit? Eh ben, tu vois, donc, pourquoi tu dis je suis fier de... Je suis contre, tout simplement. Moi, je t'avais dit, j'étais au Hirak, j'ai fait des manifs, j'ai fait des trucs, j'ai fait des vidéos, j'étais empêché de rentrer dans mon pays, tout simplement. Et tu es fier de l'Algérie? Je suis fier de mon pays, oui. Non, moi je suis pas fier de mon pays du tout. Je suis pas du tout fier. Je ne suis pas fier du système, mais je suis fier de mon pays. Mais c'est différent. Fait partie. Ton pays, quand tu regardes la planète Terre d'en haut, tu vas voir qu'il n'y a pas de frontières en réalité. Pour l'Algérie, il n'y a pas de frontières tracées, donc quand tu les vois du ciel, en fait, c'est la nature. Je ne suis pas fier de ce que la nature a fait, c'est pas moi qui l'ai accompli, c'est pas moi qui l'ai... donc je ne vois pas quoi. On pourrait être fier si on avait une nation, d'accord, qui, qui donnait de la dignité à ses citoyens, qui, pourquoi, Lucifer, pourquoi on fait pas des choses pour être, je ne sais pas, ce que tu cherches toi, par exemple. Je suis sûr que tu cherches ce que je cherche, hein, et ce qu'il cherche Gilou, et ce qu'il cherche d'autres Algériens. Non, أنا حاب نفهم واش عندك في الجيريا باش تفتخر به زعما، واش هي الحاجة اللي خلاتك تفتخر باش كنت ألجيريا؟
واش خلاتني نفتخر Bah, c'est mon pays, c'est comme ça, je ne peux pas t'expliquer. وي على بالك بيه اي واحد في لوموند يقول لك انا مصري انا امريكاني انا كذا عنده باش يفتخر. انت واش عندك باش تفتخر يعني انجازات ولا جنسي ما فهمتش. Même si j'étais égyptien, même si j'étais je ne vois pas en quoi. Exactement. C'est-à-dire, c'est quoi? Tu sais, la fierté des Algériens, je vais le dire. Hein, la fierté. C'est exagéré, j'avoue. Oui. C'est pas exagéré, c'est de l'orgueil, c'est de la stupidité, c'est de la, comment dire, c'est de l'arrogance, d'accord, qui n'est basée sur rien de raisonnable. Elle est basée sur quoi? La guerre d'Algérie? Peut-être, oui. Peut-être, oui. Et je pense qu'on n'a pas foutu grand-chose de notre indépendance, puisque de toute façon, le citoyen algérien, même s'il est considéré comme citoyen aujourd'hui, il a une carte d'identité, un passeport et un drapeau, n'est pas très très loin de ce qu'il a vécu sous la colonisation française. Je suis pas en train de dire que la colonisation française était quelque chose de bien, loin de là. Il y a eu plein de massacres, de la torture, des machins. Oui, mais oui, bien sûr. Mais en termes de dignité, en termes de dignité du citoyen algérien, on n'est pas très très loin de là. On aurait dit, par exemple, si les droits de l'homme en Algérie, on aurait dit que lorsqu'on a comment dire, acquis son indépendance, on a tourné une autre page. On a tourné une page et on a commencé une page de dignité. Lucifer, désolé, je te coupe. Wallahi la. Respire, c'est pas. سعيد Amazir, oui, il faut le descendre et le donne. انا خليه يغرق المايك برك بلا القد. سمعت يا لوسيفر والله العظيم غير هذه على هذه انا شوي كاكان دو ريفولتي ما نكذبش عليكم. Je suis un Kabyle révolté contre mon système, contre l'Algérie, contre le peuple, même le peuple algérien. J'ai été bloqué au Maroc pendant 2 ans. Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne suffit pas d'avoir un drapeau. Voilà, ça ne suffit pas d'avoir, comment dire, une carte d'identité. Ça ne suffit pas d'avoir ses propres couleurs. لازم نكروها ولا كيف؟ لازم نكرو بلادنا. Quand même. Pourquoi c'est noir ou blanc? J'ai jamais dit que Tankar, j'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. Mais Bledek, moi je vais te dire une chose. Ton pays est celui où tu trouves ta dignité. C'est ça ton pays. Ce n'est pas celui où tu es né, ce n'est pas celui... C'est celui où tu as trouvé ta dignité. C'est celui qui conserve. C'est possible, non. C'est possible, hein, le pays où il est né, il retrouve sa dignité. C'est possible aussi. Hein. Oui, mais notre cas pour l'Algérie, non. Lucifer, j'ai passé 27 ans en Algérie. J'ai vécu en Algérie. Tu peux passer 30 ans, tu peux passer ce que tu veux. Je ne suis pas en train de te dire il faut renier ton pays ou dire que non, absolument pas. Mais il n'y a pas de quoi être fier, tout simplement. Il n'y a pas de quoi être fier. Est-ce qu'on a une industrie, par exemple, qui va apporter de la prospérité aux citoyens? Rien du tout. Non. Rien du tout. L'agriculture, non. Est-ce qu'on a donné des penseurs, des philosophes, des personnes qui ont changé la vie des humains, quel que soit leur pays et tout ça? Rien du tout. Est-ce qu'on a donné est-ce qu'on a donné de la liberté, on a donné des droits aux citoyens pour qu'ils vivent avec leur dignité, sans peur, et qu'ils aient leur... Non. Donc voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois dire je suis fier et tout ça. Mais j'aurais aimé d'avoir tout ça. Alors que lorsque... Oui, t'aurais aimé, moi aussi j'aurais aimé. Mais dis-moi, tu es né en Algérie, tu vas au Canada, tu vas en France, tu vas aux États-Unis ou à un autre pays, tu vas avoir plus de droits que ceux que tu avais chez toi, même avec un statut d'étranger. Oui. Pour te dire. Donc on est loin, c'est tout. Et moi, j'ai un côté, comment te dire, moi j'aimerais bien qu'un jour ces putains de frontières s'outrant complètement.
et qui est qu'on ne zigouille pas la diversité, bien sûr, mais qui est une forme de système où voilà, il y aurait la liberté de circulation et que le respect de la dignité humaine doit être imposé partout. Point barre. Oui. Après, chacun peut construire son pays, mais on doit avoir un autre truc qui remplace l'ONU, qui va avoir plus d'autorité et qui va aller encore plus loin dans les droits et qui va, imposer une forme des principes fondamentaux qui vont entrer dans toutes les constitutions du monde, juste ces principes-là, et à partir de là, ils peuvent rajouter leurs principes à eux du moment qu'ils ne contredisent pas la dignité humaine. Mais tout ça, Lucifer, je veux le voir dans mon pays, c'est ça le problème. فهمتني؟ مي انت كي بديت نفتخر باللي انا جزائري دركا وليت الطاكسي بتاعي كاع واش هو يقول لك لوسيفر دونك باسكو هذا فوا دقيقه برك هذه نتاع نفتخروا ما عندها حتى معنى كامل لو موند يفتخر كامل لو موند يقول يعني مستحيل non je suis désolé les français ils يفتخروا pas d'être des français hein. Je suis en France, j'ai des amis français. Elles n'ont pas cette fierté. Il n'y a que nous les Algériens. C'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses. Parce que quand tu vois les Français comme ça, c'est vrai qu'ils ne brandissent pas leur drapeau partout. Ils ne, il n'y a pas 1, 2, 3, viva, je sais pas quoi. La France. Et tout ça. Ils ne font pas les trucs là. Ils sont pas fanfarons et tout ça. Mais je peux te garantir qu'au moment où il y a, besoin de s'unir et de se lever pour les principes de leur pays, parce que justement ils doivent protéger leur liberté, protéger des machins. Là tu vas voir le courage. Beaucoup de Français vont me dire non, tu exagères et tout ça parce que c'est des râleurs. Il y a beaucoup de râleurs chez les Français, mais moi je les ai vus. Moi, je les ai vus. Et ce n'est pas juste de la parlotte. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en protégeant la France, ils protègent leur dignité, tout simplement. D'accord? Quand tu as un pays comme l'Irak, par exemple, où tu as un dictateur, d'accord, qui pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il a fait des choses bien, mais de toute façon, il a écrasé son peuple. Lorsqu'un envahisseur vient de l'extérieur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peser ce que tu vas gagner, ce que tu crois gagner. Ce que tu crois gagner, ce que tu vas perdre. D'accord? Et généralement, les gens, la majorité vont se dire, allez, on va se débarrasser de cet abruti qui nous a, qui nous a opprimés pendant des décennies, Si tu as des factions, c'est le moment où elles vont sortir et elles vont aller avec l'ennemi. D'accord? Par contre, si tu as construit ton pays sur des principes qui préservent la dignité des citoyens et tout ça, leur destin est intimement lié avec leur pays. Et ils ont la raison pour comprendre, parce que justement, tu les as éduqués de façon à prendre conscience de ce que vaut l'État. Tu vois? Après, bon, il y a un Français ici, je vais pas parler à sa place, il y a Benjamin, peut-être même qu'il est... qui va dire le contraire de ce que j'ai dit, mais moi je les ai vus, hein. Moi j'ai vu les Américains, j'ai vu les Français au moment de détresse, au moment où il y a, il y a quelqu'un qui a attaqué, il y a un machin et tout. Ces gens-là que tu vois comme des personnes qui se désintéressent complètement de l'État, de machin, c'est là que tu vois le vrai visage. C'est là que tu comprends, en fait, derrière cette souplesse se cache quelque chose de solide. Je veux juste parler, mais c'est dur pour moi de parler au nom de tous les Français. Mais de toute façon, c'est une tendance, on peut pas généraliser, je pense que tout le monde en a conscience. Mais peut-être que la différence, c'est qu'effectivement, la France, pour beaucoup d'entre nous, ça représente des valeurs comme la liberté de conscience, l'égalité, les droits de l'homme, et d'ailleurs des valeurs qui sont dévouées, dévouées aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Français ne se sentent pas représentés par leur gouvernement. Parce que de liberté, égalité, fraternité aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est libéralisme, inégalité et compétition.
Donc on a complètement on a dévoué nos valeurs. Mais les Français, je pense, beaucoup d'entre eux, c'est pas le drapeau qui les intéresse, mais plus les valeurs que le drapeau représente. Et pour ça, je pense que beaucoup sont prêts à se battre. Moi, en tout cas, ça vaut le coup. Mais moi, le jour où ce drapeau ne représente plus ses valeurs, ce drapeau n'aura plus aucune valeur pour moi. C'est ça aussi que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas une question de drapeau, en fait, je m'en fous, ça serait un autre drapeau, ça serait pareil. C'est les valeurs qui sont importantes. Non, Benjamin, même pour les Algériens, je suis un Algérien, je sais très bien de quoi je parle. On est fiers de nos valeurs, en fait. C'est pas le drapeau. Ok, deux secondes. C'est quoi les valeurs algériennes? Les valeurs, c'est l'algérianité, le respect, le tarbiya qui m'a dit. Oui. De quelle éducation tu parles? On a un système éducatif merdique. Non, je parle. Lucifer. Je ne sais pas quel âge as-tu. نقول لك تربيت même concernant l'islam, je suis un kabyle, désolé pour parler je parle en arabe pour... Oui, mais parle-moi des valeurs, Oui. C'est quoi les valeurs algériennes? Dis-moi quelles sont ma les mère, valeurs son hijab, elle l'a mis à l'âge de, je peux te dire, à l'âge de 45 ou 50 ans. Non, les valeurs. Là, tu n'es pas en train de me parler des valeurs. Tu parles de l'éducation. Tous les peuples ont leur système éducatif. Si c'est de ça que tu parles, ils ont tous leur système éducatif. Ça, c'est pas une valeur. Si, pour moi, c'est une valeur. Je vais te dire une chose. Je défie tous les Algériens qui sont ici de monter et de me dire c'est quoi les valeurs algériennes. Les valeurs, c'est le harma, le respect. Le harma, le respect, bien sûr, oui. C'est quoi le harma? C'est quoi le harma? C'est quoi? Alors, tu me poses une question maintenant, Zama, comme quoi tu ne sais pas c'est quoi le harma. Et pourtant, tu le sais très bien. C'est quoi le harma? Le harma, c'est quoi exactement? Dis-moi. Le harma, il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Ok, l'ambitieux, merci. Mais vas-y, merci. Non, mais déjà, merci l'ambitieux, merci. C'est affreux, hein, dans le c'est justement au nom de l'harma dont tu parles qu'on emprisonne les femmes à la maison, qu'on les enterre à la maison, qu'elles ne sortent pas. C'est à cause de l'harma que justement on harcèle les femmes dehors. Les femmes qui mettent un jean ou une jupe ou un truc comme ça, c'est à cause de l'harma que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Donc, si c'est ça les valeurs, si c'est ça la valeur, je pisse dessus, moi. Je le dis direct. User. Pardon, Gilou, je voulais juste parler avec mon cousin Kabyle, là, il me donne envie de vomir. Ça, il est des 110, j'ai rien à dire. Les autres, je vous entends, les chauffeurs, tout ça, je vous entends. Moi, je croyais que ce sera là. بغي الدرار ما كيتمثل هكا روح لي لهنا دخنا تلمير هذا جنب او جانا عربي فلسطيني تفضل شكون السلام عليكم دومون vous allez bien ça va alhamdoulilah Lucifer j'ai ton pseudo déjà bon bref ok alors les valeurs algériennes je vais te dire c'est quoi les valeurs algériennes algériennes c'est quoi alors moi je t'explique pourquoi déjà ils sont venus nous conquérir. Parle bien, soit articule s'il te plaît, parce que moi, vous m'entendez bien. Pourquoi la France qui ne parle pas d'Erdja. Pourquoi tu peux parler d'Erdja? Moi je connais pas. Moi, نهضر بالعربية شو وهراني سمحي لي. Tu es algérien, hein? واه شو الجيريان بصح ما نعرفش نهضر بالريفي ما نعرفش نعرف نهضر غير من الوهران تاعي كيما هكا. Vas-y. Alors, Lucifer, pourquoi les Français sont venus nous chercher? Non, je suis pas... Écoute,
Moi, j'ai pas encore dire. Laisse-moi finir. Laisse-moi. Toi, t'es pas, toi, si tu parles, tu n'écoutes pas, redescends. Voilà. Moi, limite, la révolution algérienne, je l'ai pas vécue. D'accord? Je suis né post-indépendance. D'accord? Et donc tu ne vas pas me rattacher ou bien me garder prisonnier de cette époque-là. Maintenant, est-ce que le colonialisme est quelque chose de bien? Non. C'est l'horreur, c'est de la merde, c'est de la torture, c'est du vol, c'est, comment dire, de la cruauté, c'est de la barbarie. D'accord? Là, je t'ai bien expliqué ce que c'est que le colonialisme. Maintenant, la question que j'ai posée, c'est quoi les valeurs algériennes? Simple. Eh ben, il y en a très très peu qui vont te répondre. Farinas, Azul. On t'écoute. Azul. Je suis juste monté pour le cousin là, Kabyle, qui a dit la Horma là. La Horma, les Kabyles islamiques, donc on est plus conservateur que les autres. Ce qu'il a dit là, c'est vraiment très très grave. Plus conservateur, c'est quoi le conservatisme? C'est les valeurs conservateurs comment? Arabo-islamique, berbère? C'est ça, ouais, c'est arabo-islamique. Lui, il est en train de critiquer, il n'est pas pour, hein, il n'est pas pour monter pour dire qu'il est pour. Mais la condition de la femme en Kabylie, c'est atroce. Maintenant un peu moins parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont qui sont allées à l'université, qui ont des diplômes, il y a des médecins, il y a de tout, hein. J'ai connu des filles, je te garantis que j'ai connu des filles qui étaient des génies en mathématiques, hein. Je pouvais pas faire compétition avec elles. Donc pour te dire que les choses ont changé quand même grâce à l'école et tout. Mais la femme en Kabylie, en réalité, à l'origine, elle avait un statut de minable, quoi. Ouais, c'est un statut de minable. C'est vraiment l'horreur. Imagine à une époque un homme qui se marie et puis qui laisse sa femme en Algérie, il va partir en France et il va rester en France 4 ans, 5 ans. Il croit qu'en envoyant de l'argent, il a accompli son devoir. Lui, il se tape des prostituées, il se tape des machins et tout. Et puis lorsqu'il entend que sa femme est sortie pour acheter des trucs, on lui a dit, descends en Algérie, il va lui faire sa fête. Pourquoi t'es sorti? Tu vois. Bon, ça c'était l'ancienne génération, mais le statut de la femme, il y a beaucoup de choses en Kabylie, il y a des traditions et tout ça que j'aime bien, d'accord, mais il y a beaucoup d'autres traditions et de pratiques qui sont vraiment, vraiment rétrogrades et ignobles. Exactement, je pense que tu as résumé tout, Lucifer. Moi, je suis autant que Kabyle, je confirme ça. C'est vraiment, يماتنا خواتاتنا pour nous خدامة في الدار. Voilà. ليكيب انا نقول لكم ليلى معبية وسويس وافتخر اني الوسواس. هيا ليلة سعيدة وتهلا في روحك. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais vous écouter, mais Benjamin, j'aimerais bien un jour discuter justement de la liberté telle que tu viens d'en parler. J'aimerais bien avoir une discussion. Là, je suis pas vraiment disposé parce que je dois écouter, je dois partir, mais j'aimerais bien parce que la façon avec laquelle je discute la liberté avec, discute la liberté avec les Algériens, on va dire. Dont la liberté n'est pas vraiment une valeur, et la façon avec laquelle je la discute avec un Américain ou un Français n'est pas la même. Je suis très critique par rapport à la République française, la République américaine bien sûr, mais lorsqu'on parle de l'Algérie et en comparaison avec ces républiques, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc c'est un autre système. Et je tiens juste à dire, dans la réponse que tu as donnée, j'ai pas vu vraiment qu'il y avait une contradiction franche en ce qu'on se disait. J'ai plus senti une complémentarité forte.
Juste pour te dire, mais je serais ravi d'avoir l'occasion de pouvoir approfondir ce sujet avec toi. Avec plaisir. Oui, Je bonjour. vous écoute. Je vous écoute et puis à la prochaine, je pourrais pas parler parce que là c'est un peu... Voilà. Merci. Suite majestique. Oui, bonjour Gilo, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais répondre à la question de Lucifer, s'il m'écoute. Concernant des valeurs, je parle des pays en général, des pays dignes de leur nom, bien sûr. Moi, je me base sur deux choses, sur la dignité humaine. Je dirais la dignité humaine est inviolable. Je dirais l'égalité, état de droit, droit de l'homme, et l'égalité entre la femme et l'homme. D'un pays qu'on peut dire que c'est un pays vraiment qui dispose d'une vraie démocratie. Ça, c'est les vraies valeurs, je veux dire, d'un pays qu'on peut dire que c'est un pays qui est grand, vraiment. C'est un pays je veux dire qu'un pays qui vit comme tous les pays d'autres qui sont vraiment puissants. Voilà. Les Français ont formulé ça, ils ont mis ça en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. D'accord? Bon, Benjamin a critiqué la chose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Les Américains ont formulé ça en fait, ils ont pris John Locke, liberté, égalité, comment dire, la vie, la liberté et la propriété, ils ont changé propriété par la poursuite du bonheur. Donc il y a toujours cette valeur de liberté dans leur, comment dire, elle est dans leur constitution, elle est d'aller dans leur façon de voir leur pays et tout ça. Donc c'est ce que tu viens d'expliquer en réalité. Voilà, ça veut dire j'ai donné les points. Voilà, je voulais donner des points et après la liberté surtout, ce que veut dire que les gens s'expriment et surtout la circulation, ce que veut dire les gens ont le droit de penser comme ils veulent, de circuler. C'est ça les vraies valeurs d'un pays. Si par exemple, je prends l'exemple. Après moi, je suis pas en train de parler de l'Algérie. Hein. Ce que veut dire, je parle en général. Ta question, les vraies valeurs en Algérie, on les connaît tous. On vient de là-bas. On sait que ce que veut dire, on peut pas prendre l'Algérie comme un exemple, un vrai exemple de démocratie à 100%. J'ai bien dit. Hein. Ça veut dire le chemin est encore très loin. Voilà. Ok, merci, Suite majestique. Merci. Je t'en prie, merci beaucoup. صح. الخيام عمار ولا الخيام؟ Allez. Bon voyage. العزيز. حسن ولا العزيز؟ العزيز حسن. العزيز hop. C'est étonnant quand même, hein. C'est très souvent qu'il y a des gens qui montent et en fait, ils sont pas là, quoi. Ils font des demandes, mais ils sont pas là. Décadé. Vas-y, Décadé, exprime-toi, le mic est à toi. Il s'exprime. Regarde. Il est en train de citer des versets coraniques. Parce qu'il a... C'est son retard mental qui s'exprime, c'est pas lui. Il a insulté Sarah, je l'ai bloqué. Là, il revient avec un autre pseudo. Ouais. Et il est rebloqué. Ah, Benjamin. Qu'est-ce que c'est? Absurde. والله تجي له طلعت باش نطرح سؤال على بور ابو اسمه بنجامين خاطر شو هضر على Tu veux poser سي كيسيون Tu veux poser une question à Benjamin, ماشي تطرح عليه سؤال. Faudra juste le faire en français, s'il te plaît, merci. Désolé, je vais avoir du mal à suivre sinon. Benjamin maintenant je pense qu'il parle français, il parle arabe, il parle kabyle, je pense. Hein. Non.
Non, parce que j'aimerais bien, mais ça va prendre du temps et je sais pas si j'ai envie de l'investir, mais vraiment j'aimerais bien. Ok. Juste, t'as soulevé le critère de la sécurité. Donc, je vais donner une citation de Benjamin Franklin, une expression de Benjamin Franklin. Un peuple qui sacrifie un peuple qui sacrifie un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finira par les perdre les deux. Voilà, C'est-à-dire, c'est ça. Benjamin Franklin donne l'expression, là, cette citation, là, cet argument pour justifier la taxe à cette époque. Donc, c'est ça le problème. Donc, on doit céder un peu, hein. Pour un peu de sécurité, on doit céder un peu de nos libertés. Voilà. L'articulation théorique بدلت. Absolument. T'as tout à fait raison. Et c'est vraiment important de le rappeler. Mais c'était pas vraiment l'axiome de mon raisonnement. L'axiome de mon raisonnement, c'était de dire pour que notre liberté que l'on mérite, on puisse en faire bon usage, on doit être équipé d'un niveau quand même d'un niveau de conscience, d'un niveau de connaissance, d'un niveau d'empathie, de discernement, de pensée critique suffisant. Sinon, ça peut se retourner contre nous. C'était ça vraiment l'axiome de mon raisonnement. C'est bon. Et je donnais l'exemple de l'enfant en bas âge qui en manque encore, à qui ses parents ont besoin de restreindre un petit peu la liberté. Pour le préparer à ce qu'il puisse après se libérer des contraintes qu'il a eues parce qu'il a assez d'expérience pour pouvoir le faire sans que ça soit non désirable ou non raisonnable. Est-ce que c'est plus clair ou tu vois encore des erreurs dans mon raisonnement? Et si oui, je veux vraiment bien les entendre. Je comprends pas tes prémices, mais bon, d'accord, je suis d'accord de toute façon. Mais... Attends, je vais te poser une question, peut-être que tu vas comprendre, juste pour qu'on se comprenne. Si tu as un enfant en bas âge, est-ce que tu vas un minimum lui restreindre sa liberté pour le sécuriser, ou est-ce que tu penses que en fait non, il mérite de faire ce qu'il veut et il ne doit pas être restreint dans sa liberté? Ouais, je pense que l'argument de sécurité est un peu perfectionné, je pense. Il est logique, tu vois. Parce que sans sécurité, on n'aura plus de liberté. Parce que c'est l'état de nature. Donc moi, j'ai aucun problème de céder un peu de mes libertés pour un peu plus de sécurité. Voilà, mais en fait, tu vois, parce qu'on est sur quelque chose qui a besoin d'une juste mesure, et c'est toujours la liberté qu'on doit viser, c'est-à-dire que si on doit restreindre temporairement, poser un cadre, il faut que ça soit temporaire, il faut que le but, ça soit un moment de s'émanciper de ce cadre, parce qu'il va devenir obsolète. Or, souvent, en fait, on va cristalliser les cadres et ça va faire des systèmes de pouvoir, des systèmes idéologiques, etc. Et là, ça devient des prisons. Alors que pour moi, poser un cadre sécurisant n'est pas un problème, mais il faut que ça soit temporaire et qu'on se donne les moyens de pouvoir s'en émanciper après. J'espère que je me fais mieux comprendre. Tu veux un justificatif rationnel, ou bien comme... Bien sûr. Bien sûr, s'il n'y a pas de justificatif rationnel, c'est un cadre qui est pourri, hein. Je le dis tout de suite. Ouais. Merci, absurde. Merci, Gilo. À tout à l'heure. Salut. Bourhla Hachina. Bon, maintenant, on va passer high level. Bon, bonjour Tigre. Ah, il est parti. Bon. Bon, voilà, on arrive à la fin. Hein. Donc il est 4h41. Chez moi, je vous remercie infiniment. Vous n'avez pas tellement liké. Hein. 173 000. C'est pas suffisant. 7h30 de direct. Et on n'a pas été emmerdé. C'est extraordinaire. Alors que 2 comptes ont sauté hier.
Voilà, merci beaucoup. Donc, merci Benjamin, Sarah. Merci à toi, Gilou. Merci, Gilou. Merci, Gilou. Toutes et tous. Et à tout à l'heure. Allez, ciao. Au revoir. Ciao. Bonne nuit.